समूचा स्टाफ, प्रिंसीपल साहबान, मैम एंड सर, सो समुचे प्यारे विद्यार्थियों, आओ सब तो पहला आप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का बख्शिश किया होया फतेह का नारा बुलंद आवाज दे विच सो बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबनूं पता होगा अज असीं इत्थे एकत्रित होए हां क्योंकि जदों असीं गुरुद्वारा साहिब विखे जाने हां ते उत्थे फिर असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी नूं बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल नतमस्तक हुंदे हां, उन्हां दे अगे झुकदे हां, परिक्रमा करदे हां, बैठदे हां। ते अज धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पहले प्रकाश दिहाड़े दे संबंध विच असीं इत्थे जुड़े हां। वैसे तां उन्हां दा पावन प्रकाश दिहाड़ा परसों नूं सोमवार नूं है, सो अज इत्थे एकत्रित होए हां तां जो बच्चिआं नूं पता चल सके कि गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी किस तरह होंद विच आए ते इन्हां दीआं की विशेषतावां ने, की इन्हां दे उपदेश हन, इन्हां बारे असीं अज विचार करनी है। टाइम बड़ा सीमित है, सो आओ सो विचार दे सिलसिले नूं अगे तोड़ीए। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी जिन्हां दे बारे लगभग सारा संसार जानदा, 1469 ईस्वी दे विच इस संसार दे विच आए हो ते उन्हां ने इस तपदी होई लोकाई नूं वेख के अज्ञानता नूं दूर करन वास्ते, पखंड नूं दूर करन वास्ते बहुत दूर दूर जाके उदासियां कीतियां। इंडिया तो बाहर भी होर भी कई देश जिन्हां विच रूस भी आउंदा, होर अरब कंट्री दे देश, सऊदी अरब, बहुत दूर दूर गए ते जिन्ने भी भुले होए व्यक्ति सन उन्हां कोल गए सतगुरु जी ते उन्हां नूं उपदेश दिता ते उपदेश देण दा उन्हां दा जिहड़ा ढंग सी ओह बड़ा निराला सी। उन्हां दे नाल उन्हां दा एक साथी भाई मरदाना जी सी जिहड़े कि संगीत तो जाणू सन ते रबाब वजाउंदे सन। गुरु नानक देव जी महाराज जी जिन्हां दा अकाल पुरख वाहिगुरू विच दृढ़ विश्वास सी ते जदों भी किसी दे पास जांदे अकाल पुरख वाहिगुरू नाल सुरती जोड़ के उस समय शब्द दा गुण गायन करदे ते भाई मरदाना जी फिर रबाब वजाउंदे ते वो शब्द सुन के जिहड़ा वो व्यक्ति कोई भी हुंदा, भावें कपटी व्यक्ति सी, भावें पखंडी सी, भावें वो अज्ञानता दे हनेरे विच भटक रहा सी, वो शब्द सुन के उन्हें प्रकाश हो जाता ते अपनी भुल वो सतगुरु नानक देव जी महाराज जी के चरणों से ढह के उहदे वास्ते खेमा मंगदा। जिन्हां विच बहुत व्यक्ति इहो जिहे होए ने जिन्हां विच सज्जन ठग, कौड़ा, राक्षस जां होर भी बहुत व्यक्ति होए ने जिन्हां नूं सतगुरु जी ने तारिया। ते एक काम सतगुरु जी होर करदे सन, ये जिहड़ा रब्बी एहलाम आउंदा, ये जिहड़ी गुरबाणी गाई जांदी सी उस समय सतगुरु जी इस नूं एक पोथी दे उपर चढ़ा लैंदे सी, लिख लैंदे सी ते ज्यों-ज्यों सतगुरु जी अगे जांदे ते पोथी दे उपर ज्यों-ज्यों गुरबाणी आउंदी उहदे उपर चढ़ाई जांदे, पोथी दा आकार वधदा जांदा। जदों सतगुरु जी सऊदी अरब गए जिथे मुसलमान वीरां दा बड़ा ही सत्कारयोग सो स्थान है मक्के विच काबा, उत्थे गए, उत्थे सतगुरु जी ने उपदेश दिता, अज्ञानता तो दूर किया ते बड़े प्रभावित होए। प्रभावित होने तो बाद फिर सतगुरु जी को पूछण लगे क्योंकि जदों सतगुरु जी गए सन उन्हां दे हत्थ दे विच ओही पोथी जिहदे उपर गुरबाणी लिखी जांदे सन, वो गुरबाणी की पोथी सतगुरु जी के पास ही सी ते हुण पुछण लगे, उन्हां ने सवाल कीता, पुछण खोल किताब नूं हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई कि ये तुहाडे पास जिहड़ी पोथी है इहनूं अपनी पोथी नूं तुसीं किताब नूं खोल के दसो कि हिंदू वड्डा है जां मुसलमान वड्डा है, दोनों धर्मों के विचों किहड़ा धर्म वड्डा है। ते सतगुरु जी ने फिर उत्थे आख्या सी, बाबा आखे हाजियां सुख अमला बाजों दोनों रोई कि चंगे कर्म करन तो बिना भावें वो हिंदू है, भावें मुसलमान है, भावें किसी भी धर्म के नाल संबंधित है, उन्होंने रोना ही पड़ेगा, अंत में चंगे कर्मों का ही मुल पैना। मेरे कहने का भाव जो सतगुरु जी सऊदी अरब गए उस समय उन्होंने पास वो पोथी सी जिहदा जिक्र ये पावन गुरबाणी दे विच भी हो चुका। सो सतगुरु जी अपने पास ही पोथी रखते सन, जिथे गए देश दे विच ते होर भी जिहड़े संत महात्मा सतगुरु जी नूं मिले, जिहड़ियां रबी रूहां सन अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़ियां होईयां, उन्हां दी पावन गुरबाणी भी इस पोथी विच चढ़ाउंदे गए। फिर जदों हुण गुरता गद्दी अगे देनी सी दूसरी गुरु साहिबान नूं
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਥੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਚੜਾਈ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਥੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 12 ਤੇ ਕਵਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਡੀਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁਲ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੇ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੁੰਜੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ
ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ 5 ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੰਗਗੜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੜਾਈ ਸੀ। 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਭੱਟ ਨੇ, 15 ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। 35 ਜਾਂ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਊਚ ਨੀਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ਼, ਖੱਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਨੇ ਆਪੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੇਜਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਆਪੋ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਵ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਦੋ ਧਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਖਾ ਲਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੀਟ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮ ਤਾਪਰ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਕਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਨੇਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਫਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ?
ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਆਗਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ। ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਮੁੱਚ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਰ। ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀਏ ਜਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਕ-ਬੱਕੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਬੱਕ-ਬੱਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਾਤੇ ਤੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੋ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਤਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਸੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗਰਵ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਲਝੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਟੀਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੋ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਮ ਐਂਡ ਸਰ,
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਆਪ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Good afternoon, everybody. I am really very thankful to our special guest who given a, I think so, great knowledge to you, and he related the Gurbani message with the education also. So, time to time, he given a message to you, and now your duty how to adopt it. Whenever somebody will give a good message and he explain in such a way that I to everybody that come to know that how all these messages given by our guru, how it is correlated with our life and how it is important also. So it is our duty to just work on it and just walk on it also. So as you gain the great knowledge today given by him, so it is your duty that you have to gain and just make in your habit also in your life also, so that the path which shown by our gurus that we can follow. So that we are going somewhere or you are coming here, you are taking education. He told in a simple way that how the education can make the person perfect. So it is our duty to follow all these things. So I am really thankful to him. Time to time he given the message to us, he given a precious time for us also, to you also. So I am really very thankful to him. Thank you. Have a nice day.